Hello students, today also we are going to continue with relational algebra. So in the previous classes I have given a brief idea related to the relational algebra. Why it is called relational algebra? Because the algebraic operations are going to be performed on the relations. Relations are in the means tables. Okay, relations means tables. Table is nothing but set of records. Records are nothing but set of values of the columns, or you can say attributes. Okay, so here all the data we needed to perform the algebraic operation is nothing but the records or the relations. So here the first operation that we can give or we can perform on the relation is select operation. So as usual, so as you know, the select operation is used to select the particular or subset of the tuples. Means if the table has 500 records, say maximum we can select 500 records or less than that. Okay, so for that we may go for applying the condition. So for example, so we want to retrieve those records of only the course with BCA. Means there are different students with different courses, out of which we want to display only BCA students. So that what we can do is we are going to do select star from student where course equal to BCA. So that in the column say course, for which row or tuple the course name is BCA is there, then automatically it retrieves only those records or rows. Okay, so this is nothing but the select. Okay, so you can apply select operation with select query. So generally select query is there no in SQL or SQLi, whatever it may be, or Oracle. So select statement or select query is used to select the records or tuples from the relation or table. Okay, so with or without the condition. If you say select star from student, it displays or retrieves all the records. Similarly, the another operation is there that is called the project operation. The project operation is nothing but it is also called projection. So only difference with the select and project is the select displays the or retrieves the entire row. If the record has 15 columns, all columns will be displayed. All columns means all details of the students will be displayed. All details, right from the register number to that one. But all records will not be displayed. But in the projection, it displays in terms of columns. If there are 15 say columns, you need to select how many columns, how many details you want, how many records you want. So I want BCA students, so that is selection. I want roll number and name of the student, that is projection. ನಮಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿನ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 500 ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಂದು ನೇಮ್ ಮತ್ತು ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆಗೋದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಕಾಲಮ್ಸ್, ಸರ್ಟನ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅದರ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅದು ಉಳಿದಿದ್ದು 15 ಕಾಲಮ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 15 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ, ಅವೆರಡೇ ಕಾಲಮನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ದಿ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ನೀವು ಅದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಏನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಮಿನಿಟ್, last name, what you can say SSN, B date, address, these are all that. So last name, first name, salary. So only these three columns are displayed. So that is again projection. Say here only two columns or the attributes are listed. This is also projection. So actually there are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 attributes are there in the particular relation. So out of which so we have displayed only this much. So here so it is yes. Next, okay, in the previous we can also club or combine the result select and project operations also. Okay, next rename operations. So in most of the cases with the execution of select query, so we are going to retrieve or we are going to select some intermediate results. So we may want to apply
several relational algebra operations one after another. Okay, suppose say select star from student where course equal to BCA. Here actually there are two parts. Select star from student is one part, where the course equal to BCA or BSc is another part. So that is conditional part. So here which one will be executed first means the conditional criteria means where course equal to BCA will be executed first. So it searches for those records whose course is BCA. Okay, then it will list all the column details of those rows or records. Okay, similarly either we can write the operations as a single relational algebra expression by nesting the operations. So most of the times we are going to nest or club. So as you can use the nesting loops, nested ifs, okay, in the programming language. Similarly you can go for nesting of expressions or nesting of operations. Okay, so in this nesting of operations, so we need to go for the intermediate result relations. There will be some intermediate result relations, as I have told. In the latter case, they must give names to the relations that hold the intermediate result. Most of the times we are not going to rename it. Anta intermediate result ana name kododilla, but temporarily the system or the DBMS will store that. Okay, for example here, to retrieve the first name, last name, salary of all employees who work in the department number 5. Okay, who work in the department number 5. Here we must apply select and project operation, because there is a condition, means ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಂದ 25ವರೆಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ಆದರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ. ಯು ವಾಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಹೂಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 5. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 5 ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಆದರೆ, ಇವು 3 ಏನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೇಕು, ಪೈ. ಸಿಗ್ಮಾ ಯಾವುದು, ಡಿ ನಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಫ್ರಾಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್. ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲಿಂದನೇ ಒಂದೇ ಟೇಬಲಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಒಂದೇ ರಿಲೇಷನಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈವನ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿ ನಂಬರ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್, ಸ್ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ಶೋ ದಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ನೇಮ್ ಟು ಇಟ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 5 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹೀಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇದೊಂದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ದೆನ್ ಇದೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ರಿಸಲ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಸ್ಯಾಲರಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 5 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಇದು ರಿನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹೀಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿಲೆಕ್ಟ್, ನೋಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಫ್ರಾಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ select department number from employee where department equal to 5. So ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. So here you can find 2 select statements are there, one in the bracket, ಇನ್ನಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಎರಡನೇ ಬರೆದಿರೋದು ಏನು select statement ಇದೆಯಲ್ಲ, so that will be executed first. Means select department from ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಅಂತೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲೈಕ್ 5 ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ದಿ ಇಫ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ನಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಔಟರ್ ಲೂಪ್, ಇನ್ನರ್ ಲೂಪ್ ಇದೆ. ಇನ್ನರ್ ಲೂಪು ಏನೋ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಇನ್ನರ್ ಲೂಪ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತದೋ ದೆನ್ ಔಟರ್ ಲೂಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಸಮಥಿಂಗ್ 1 or 2 ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ರಿನೇಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸೇ ಈಸ್ ಪಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ತಗೋತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ B1 B2 ಎಲ್ಲ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದು. ಆರ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಈಸ್ ರಿನೇಮ್ಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಎಸ್
ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆರ್. ಅಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಮ್ಮದು ರಿಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ ಯಾವುದು ಆರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಅಂತ ಏನು ಬಂತಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿನೇಮ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ವೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ = 5 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ರಿನೇಮ್ ಕೊಟ್ವಿ ನಾವು, ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ವಿ. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲಬ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ಸ್. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈಗ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲದೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಟೇಬಲ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಿನೇಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಡಿನಮ್ = 5. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಮ್ = 5, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ = 5 ಇರೋದು ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಬಿ ದಿ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿನೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸಿಗೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಲರಿ. ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಷ್ಟೇ, ಇದಿಷ್ಟೇ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಇದೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಇರೋದು 30,000 40,000 38,000 ಆ್ಯಂಡ್ 25,000 ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೆಟ್ 1 ಸೆಟ್ 2 ಅಂತಿದೆ. ಸೆಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೆಟ್ 2 ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಎಸ್ is a relation that includes all tuples that are either in R or S. ಈಗ R ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ಲು, ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಪೋಸ್ 5 ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 3 ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ, ಐದರ್ ಇನ್ ಆರ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಬೋತ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಟ್ 1 ಸೆಟ್ 2 ಅಂತಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ಯೂನಿಯನ್ ಹೀಗಿದೆ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್. ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 4 ಮತ್ತು 5 ಏನಿದೆ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲಲ್ಲೂ 1 2 3 4 5 ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇದು ಎಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅನದರ್ ರಿಲೇಷನ್ 4 5 6 7 8 ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್, ಸಮ್ ಫ್ಯೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಆರ್ ಆರ್ ಯೂನಿಕ್, ಇನ್ ಎಸ್ ಆರ್ 6 7 8 ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, 1 2 3 ಆರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, 4 5 ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶೋಸ್ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಐದರ್ ಇನ್ ಆರ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಬೋತ್, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಾಮನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಯನ್. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಟೈಪ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಟೇಬಲ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದಿ ಆಪರೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ R1 ಅಂದರೆ A1 A2 A3 ಅಪ್ ಟು ಏನ್ ಆರ್ ಎಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದು. ಹಾಗೆ R2ದಲ್ಲಿರೋದು B1 B2 ಆರ್ ಎಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಈಗ ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರು, ಅಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ನಮೂನೆ ಇರೋದು, ಈ ಟೈಪ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಪ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 ಅಂತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ 4 5 6 7 8 ಅಂತಿದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನೇಮ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ವಾ, ಇಲ್ಲೂ ನೇಮ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅಂತ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೀಟ್ ನಂಬರ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೀಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಡೊಮೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ,
resulting relation for R1 union R2 or R1 what you can say intersect R2 or R1 minus R2 set difference ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ has the same attribute names as the first operand R1 by convention. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೆಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. 3 ಆಪರೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 3 ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ, ಟೈಪ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ in this particular point only. Okay, so we shall continue this